असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नू सेहत तंदरुस्ती अता फरमावे। लो जी, बड़ियां बड़ियां वड्डियां खबरां लै दे। खबरां ते रोज़ वड्डियां हुंदियां ने ते बड़ी बड़ी वड्डियां खबरां लै दे तुहाडे अगे तुहाडा भरा मौलवी मोहम्मद राशिद ये तुहाडे अगे हाज़र हो गया है। ये हूँ तुहाडे गल करां ते मौलाना फजलुर रहमान साहब दे। मौलाना साहब नाल जिस बंदे ने भी हत्थ मिलाया, जिस बंदे ने उन्हां नाल ज़्यादती कीती ना, वो हमेशा वास्ते खत्म हो गया है। इहदे ते गलबात करां ते इमरान खान साहब का जिहड़ा मिलिटरी ट्रायल है ना, इंदा रस्ता जिहड़ा ना हमवार कर दिता गया है। इहदे ते गल करां ते खरी तुसीं गल याद तुहानू पहलों कहने शायद 2 साल पहलों या 1 साल पहलों तुहानू कहने होने सा कि तहरीर साहब दे ना आंसू पुंजन वाला कोई बंदा नहीं होवेगा। यह मौजूद गलबात करां ते तुहाडे अगे गुजारिश है, तुसीं जेकर चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकॉन दे बटन नू दबा देना। मैं तुहानू पहले कई दिनों तो आख्या गया सी कि जिस दिन इमरान खान का जिहड़ा हैगा ना, जिहड़े जैली इनकलाबी है ना, इमरान खान दे जिहड़े जैली नाल बंदे लगे ने, जिहड़े जैली इनकलाबी बने फिरदे गए ने इन्हां नाल, ते इन्हां सारिआं ने मौलाना फजलुर रहमान दे पिछे जाई नमाज पढ़ी। देखो अल्लाह का वेखो कैसा कानून है। जिस बंदे नू गलत कहंदे सन, जिस बंदे नू बुरा भला कहंदे सन, जिस बंदे दी बंदे पगड़ी उछालते सन, बस सानू लफज नहीं कहने चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान, ज़िरक सियासतदान ने ने ते इन्हां ने उन्हां नाल मिलदे, उन्हां नाल गलबात करदे। पीटीआई ने आपदी कबर आप भी खट ली है। पीटीआई ने आपदी कबर आप भी खट ली है। बस हुण जिहड़ी ना पीटीआई दी जिहड़ी तदफीन हैगी ना, मौलाना साहब दे हत्थों ही होवे ते जनाजा भी मौलाना साहब ही पढ़ावन दे इन्हां दा। ये गल याद रखना। मैं तुहानू मुत्तहिदा मजलिस अमल दी मिसाल देना है। मुत्तहिदा मजलिस अमल दी मिसाल देना। मौलाना साहब एक वड्डे सियासतदान है। जिहड़ी जमात भी इन्हां नाल बगलगीर होई है, जिन्हां नाल लड़ी है, उहदा कख नहीं इन्हां ने कंडा छड्डिया गया। जिहड़ी जमात इन्हां नाल, जिन्हें भी इन्हां नाल लड़ाई की, झगड़ा किया या इन्हां दे खिलाफ बदतमीजी की, वो जमात फिर जमात नहीं रही। भावें वो जमात इस्लामी होवे, भावें वो समी अल ग्रुप, समी अल हक ग्रुप होवे, ते भावें तरीके जाफरिया होवे, ते भावें जमात अहले हदीस होवे। पीटीआई भी जिहड़ी है ना, ये भी एक माजी का हिस्सा बनने जा रही है। इमरान खान वास्ते जिहड़ा आनी तरमीम आई ना, इन्हें मिलिटरी कोर्ट का दरवाजा खोल दिता गया है। अनकरीब तुसीं इमरान खान साहब नूं देखो दे एक मिलिटरी कोर्ट दे विच जिहड़ा हैगा ना, इन्हां नूं इहो जिहड़ियां अदालतां ने जिन्हां नूं रिलीफ मिलदा सी, सुबह केस दायर करदे सन ते शाम नूं उत्थे जिहड़ा पहुंच जांदे हैगे सन, ते उन्हां दी जिहड़ी अदालतां दे विच जिहड़ा हैगा ना मामला, इह इन्हां वास्ते मामला क्लीयर हो चुकिया गया है। ते ओही अदालतां जिहड़ियां 26 आईनी तरमीम जिहड़ी हैगी सी ना, ते मौलाना दे दरमियान जिहड़ा हैगा ना इख्तलाफात खत्म हो गया है। अक्तूबर के पहले हफ्ते दे विच किसी टाइम भी जिहड़ा हैगा ना, ਇਹ ਆਇਨ ਤਰਮੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਤਾਨ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਗਏ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਉੱਠਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਉੱਠਦੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯਕਦਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, मैं उन्होंने कमाल का सियासतदान मानना कि सियासतदान मन्निया ना, उन्होंने सियासतदान मानना है कि जिहड़ी आप दी गलबात हैगी है जरदारी साहब दी, एक बड़े यारां दे यार ने ते तोड़ यारी निभावन वाले बंदे हैगे ने। ते उन्होंने जिहड़ा है ना मौलाना साहब नाल पैगाम दिता। मौलाना साहब नाल गलबात हुई तो उन्होंने आईनी अदालत के मामले च हाँ कर दी हैगी। इस गल तो मैं जरदारी साहब नूं मन्ना दा कि वाकई वो अपना मजीद निजामी साहब ने उन्होंने मरदे हुर किया सी। मरदे हुर आसफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल कटी, ठीक है ना। उनके बाद आईनी अदालत हाँ कर दी गई है। चीफ जस्टिस साहब के मामले भी 67 साल की उम्र जी ना, वो भी मौलाना साहब राजी हो गए ने। फौजी अदालतों के मामले च भी मौलाना साहब ने हाँ कर दी गई है। बस तरीकाकार तय करना बाकी है। 30 सितंबर जिहड़ा है 30 सितंबर ये बड़ा अहम दिन है।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਵਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਨ, ਚਾਹੇ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਆਵਨ, ਚਾਹੇ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਆਵਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਤਵੱਕਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਹਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਓ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਆਪਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਊਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਊਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਦ ਖਾਨਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬਸੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਅਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੈਜ਼ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਲੈ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਅਦਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਈ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ, ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ, ਬਾਅਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।